ట్రంప్ మిత్రుడా శత్రుడా? ఇదే ఇప్పుడు భారతీయుల్లో అనుమానాలకు తావిస్తోంది. అధ్యక్షుడిగా ఎన్నికవగానే భారత్ మాత్రం అమెరికాతో మన బంధం బలంగా ఉంది, ప్రధాని మోదీకి ట్రంప్తో మంచి స్నేహం ఉంది అంటూ బాకాలు ఊదినా గద్దెనెక్కిన కొన్ని నెలల్లోనే భారత్పై బాదుడు మొదలుపెట్టడం ఇరు దేశాల స్నేహ బంధంపై అనుమానాలు రేకెత్తిస్తున్నాయి. ముందుగా పన్నులు, అలాగే పన్నుల భారం, అడక్కపోయినా తమ వల్లే పాకిస్తాన్లతో శాంతి ఒప్పందమని చెప్పుకోవడం, మరోవైపు యాపిల్ వంటి దిగ్గజ సంస్థలు భారత్లో పెట్టుబడులు పెట్టవద్దని చెప్పడం అంతా చూస్తుంటే నిజంగా మిత్రుడా శత్రువా అన్న విషయంలో భారతీయుల్లో సందేహాలెన్నో ఉత్పన్నమవుతున్నాయి. అధ్యక్షుడు కాగానే భారత్పై ఆంక్షలు విధించిన ట్రంప్ పార్ట్ టైం ఎంప్లాయీస్ను తరిమేశాడు. వాణిజ్యం విషయంలో భారీగా పన్నులు విధించి భారత్ నడ్డి విరిచాడు. యాపిల్ సంస్థ భారత్లో పెట్టుబడులు తగ్గించుకోవాలని విషం కక్కాడు. తాను భారత్ పాక్ మధ్య అణు యుద్ధాన్ని నివారించానని, లక్షల మంది ప్రాణాలు పోకుండా కాపాడానని తనకు తానే ప్రకటించుకున్నాడు. వారి మధ్య యుద్ధాన్ని ఆపడానికి తాను బెదిరింపులకు కూడా దిగానన్నారు. అమెరికాలోనే కాదు, ఖతర్ పర్యటనకు వచ్చి అదే చెప్పాడు. యుద్ధం విషయంలో మాకు సంబంధమే లేదని భారత్ కరాఖండిగా చెప్పినా తగదునమ్మా అంటూ భారత్ పాక్ నడుమ శాంతి పేరుతో సంబరాలు చేసుకుంటూ తన వంటి శాంతి కామకుడు మరెవరూ లేరంటూ నోబెల్ బహుమతి కోసం తెగ తంటాలు పడుతున్నాడు. ఇంటర్నెట్ కనిపెట్టడం నుంచి క్యాన్సర్ను నయం చేసేదాకా ట్రంప్దేనని వదలరు. అన్నీ తానే చేశారని చెప్పుకుంటారు. అమెరికన్లలాగే భారతీయులు కూడా ట్రంప్ మాటలను పట్టించుకోవద్దు. పెంటగాన్ మాజీ అధికారి మైకేల్ రూబెన్ సెట్టర్లు వేయడం ట్రంప్పై భారత్పై ద్వంద్వ వైఖరిని తేటతెల్లం చేస్తోంది. ట్రంప్ తీరుపై భారతీయుల్లో అనుమానాలు రేకెత్తిందడంతో నిజంగానే భారత్కు ట్రంప్ మిత్రుడా శత్రువా అనే అంశంపై ఈరోజు డ్రైవ్ని కంటిన్యూ చేద్దాం. అసలు ట్రంప్ భారత్పై ఎలాంటి అవాకులు చవాకులు పేల్చాడో ఓ వీడియోలు చూద్దాం. Let me say a few words about the historic events that took place over the last few days. On Saturday, my administration helped broker a full and immediate ceasefire, I think a permanent one, between India and Pakistan, ending a dangerous conflict of two nations with lots of nuclear weapons. And they were going at it hot and heavy, and it was seemingly not going to stop. And I'm very proud to let you know that the leadership of India and Pakistan was unwavering, powerful, but unwavering in both cases, and having these, they really were, from the standpoint of having the strength and the wisdom and fortitude to fully know and to understand the gravity of the situation. And we helped a lot. And we helped also with trade. I said, come on, we're going to do a lot of trade with you guys. Let's stop it. Let's stop it. If you stop it, we're doing trade. If you don't stop it, we're not going to do any trade. People have never really used trade the way I used it. That I can tell you. And all of a sudden they said, I think we're going to stop. And we have Apple, as you know, is coming in. And I had a little problem with Tim Cook yesterday. I said to him, Tim, you're my friend. I treated you very good. You're coming in with $500 billion, but now I hear you're building all over India. I don't want you building in India. You can build in India if you want to take care of India, because India is the highest, one of the highest tariff
nations in the world. It's very hard to sell into India. And they've offered us a deal where basically they're willing to literally charge us no tariff. So we go from the highest tariff, you couldn't do business in India. We're not even a top 30 in India because the tariff is so high, to a point where they have actually told us, I assume you too, Scott, you were working on that also, that there will be no tariff, right? Would you say that's a difference? They're the highest, and now they're saying no tariff. But I said to Tim, Tim, look, we've treated you really good. We put up with all the plants that you built in China for years. Now you got to build us. We're not interested in you building in India. India can take care of themselves. They're doing very well. We want you to build here, and they're going to be upping their production in the United States. Apple. So Apple's already in for $500 billion, but they're going to be upping their production. I don't want to say I did, but I sure as hell helped settle the problem between Pakistan and India last week, which was getting more and more hostile. And all of a sudden, you'll start seeing missiles of a different type. And we got it settled. I hope I don't walk out of here and 2 days later find out that it's not settled, but I think it is settled. And we talked to them about trade. Let's do trade instead of do war. And Pakistan was very happy with that, and India was very happy with that, and I think they're on the way. You know, they have been fighting for about 1,000 years, in all fairness. So I said, you know, I could settle that up. I can settle anything. Let me settle it up. Let's get them all together. How long have you been fighting? About 1,000 years. Oh, that's a lot. I'm not sure about that. I'm not sure about settling. That's a tough one. They've been fighting for a long time. But we got that settled. Everybody was very happy, I'll tell you. That looked like it was really going to be escalating. ఇదే అంశం పైన మాట్లాడడానికి మనతో పాటు రాజకీయ విశ్లేషకులు మురళీ మనోహర్ గారు జాయిన్ అవుతున్నారు. అలాగే అంతర్జాతీయ వ్యవహారాల నిపుణులు నరసింహారెడ్డి గారు కూడా జాయిన్ అవుతున్నారు. నమస్తే మనోహర్ గారు. నమస్తే నరసింహారెడ్డి గారు. నరసింహారెడ్డి గారు నమస్తే అండి. నరసింహారెడ్డి గారు, మీ వాయిస్ కొంచెం క్లారిటీ లేదు. మ్యామ్, ఇప్పుడు ఈజ్ ఇట్ ఓకే నౌ? యా ఓకే సార్. సార్ ముందుగా చెప్పండి అసలు మాట్లాడలేదు సార్ ముందుగా నరసింహారెడ్డి గారు చెప్పండి, అసలు ట్రంప్ భారత్కి మిత్రుడు అవుతున్నాడా, శత్రువు అవుతున్నాడా? మేడం, యాక్చువల్గా మీ క్వశ్చన్ షుడ్ బి అమెరికా ఈజ్ ఫ్రెండ్లీ కంట్రీ టు ఇండియా ఆర్ నాట్ అనేది. అవును. బిఫోర్ టు దట్ మీకు ఒక్కసారి మీ దగ్గర ఈ క్లిప్ ఉంటే ఒకసారి ప్లే చేయండి. స్కై న్యూస్కు పాకిస్తాన్ మినిస్టర్ ఇచ్చిన ఒక ఇంటర్వ్యూ ఉన్నది. యాల్దా హకీమ్ అనే ఆమెకు ఖ్వాజా ఆసిఫ్ గారు ఒక ఇంటర్వ్యూ ఇచ్చినారు. ఆయన ఓపెన్గా చెప్పినాడు, వీఆర్ డూయింగ్ దిస్ డర్టీ జాబ్ ఫర్ 3 decades బికాస్ ఆఫ్ అమెరికా అండ్ బ్రిటన్ అని. సో అమెరికా కానీ బ్రిటన్ కానీ ఎనీ కంట్రీస్ విచ్ ఆర్ సెల్లింగ్ ఆర్మ్స్ టు ద అదర్ కంట్రీస్ క్యాన్ నెవర్ బీ ఫ్రెండ్స్ టు ఎనీ నేషన్ మ్యామ్. పర్టికులర్లీ మనకు ఒక చిన్న ఉదాహరణ చెప్తాను మీకు. ఒక చిన్న యాక్సిడెంట్ అయిందనుకోండి, రోడ్డు మీద ఒక పెద్ద కారు ఆయన ఒక చిన్న బండి ఆయనను గుద్దినాడు అనుకోండి, పోలీస్ వాళ్ళు ఎవరికి సపోర్ట్ చేస్తారు మేడం? డెఫినెట్గా చిన్న వెహికల్ వాళ్ళకు సపోర్ట్ చేస్తారు, ఎందుకంటే పెద్దవాళ్ళ దగ్గర డబ్బులు లాగొచ్చని. ఇప్పుడు జరుగుతున్నది కూడా అదే. పాకిస్తాన్ వాళ్ళు ఎందుకు సపోర్ట్? యూ షుడ్ రిమెంబర్ 9/11 జరిగిన తర్వాత ఒసామా బిన్ లాడెన్ ఆ రోజే వెంటనే అంతమంది వేల మంది ఏం జరుగుతుంది? అసలు వానికి ప్రొఫెషనల్ ఏ కంట్రీలో దొరికిందని వాళ్ళని బొంబార్డింగ్ చేసేస్తే అప్పుడు మనము అమెరికాని నమ్మేవాళ్ళం. కానీ అలేదు వాళ్ళు. ఇప్పటికీ మీరు గుర్తుంటే ఇప్పుడు ఖతార్కి వెళ్ళే ముందు మన ట్రంప్ గారు ఎవరిని కలిసినారు మేడం? ఒక టెర్రరిస్ట్ కలిసిండ్రు. సిరియా టెర్రరిస్ట్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆయనను కలిసి అహ్మద్ అల్ షరా, ఈ మెట్ హిమ్. ఈజ్ దేర్ ఎనీ ఎథిక్స్ ఇన్ దట్ మేడం? సో ఇవన్నీ మనం ఆలోచించాలి. సో ట్రంప్ అనే కాకుండా ఏ ఆయనకి కూడా నెవర్ ఫ్రెండ్స్ విత్ అస్ బికాస్ దే డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ ఎమోషన్స్. అండ్ మోర్ ఓవర్ ట్రంప్ అనే ఫర్ బికమింగ్ ప్రెసిడెంట్ ఈజ్ అ బిజినెస్ మ్యాన్. సో యూ వాంట్ టు సెల్ ఆర్గనైజేషన్ అండ్ ఎర్న్ ఫర్ USA. దట్ ఈస్ దిస్ పాలసీ. సో ఎప్పటికీ కూడా మనం వాళ్ళని ఫ్రెండ్స్ అని నమ్మలేం మేడం. కాకపోతే ఈ డిప్లొమాటిక్ రిలేషన్స్ చేయాలని
కానీ దిస్ మై ఆన్సర్ టు చెప్పుకుంటున్నాడు కదా, క్వశ్చన్. ప్రధాని మోదీ నా స్నేహితుడు అని చెప్పి చెప్పుకుంటున్నాడు కదా. అదే అంటున్నాను మేడం. ఇప్పుడు మనం అంటాం కదా, ఎదురుంగా మనము ఫైట్ చేసి ఓడించవచ్చు, కానీ ఈ డిప్లొమాటిక్స్ మనం ఏమి చేయలేము. సో డిప్లొమాటిక్గానే డీల్ చేసి వస్తుంది. వీఆర్ మన ఫ్రెండ్స్ ఎందుకు లాట్ ఆఫ్ ఇండియన్స్ ఆర్ ఇప్పుడు మీరు ఈ మధ్యన చూస్తారో లేదో కూడా, ఇండియన్స్ను ఎంతమందిని అయితే డిపోర్ట్ కన్నా 1000 రెట్లు ఎక్కువగా దే హ్యావ్ కమ్ బ్యాక్ అవును ఫ్రమ్ అవును యుఎస్ఏ. అవును ఇప్పుడు మీరు గమనిస్తుందండి, ఇది పెద్ద తెలివైన పని అనుకుంటున్నారు ట్రంప్, కానీ కాదు. అక్కడ ఇప్పుడు పని చేసే వాళ్ళు లేరని మా మిత్రులు ఎంతోమంది చెప్తున్నారు. ఇక్కడ పార్ట్ టైం వాళ్ళు, అవును అవును పార్ట్ టైం సారీ, ఎంప్లాయీస్ ని పంపించేస్తున్నాడు. చేసేవాళ్ళు కానీ అక్కడ షాప్స్లో పనిచేసే. అవును సో ఎకానమీ దెబ్బతింటుంది, ఇంబ్యాలెన్స్ అవుతుంది. సో కాబట్టి మన మిత్రులమని అంటున్నాడు, కానీ ఒక చిన్న మాట మేడం, ఐ డోంట్ నో హౌ టు ఎక్స్ప్రెస్ ఎంత బ్యాడ్ డెసిషన్ అంటే సీజ్ ఫైర్ అనేది. మేడం, నౌ బలూచిస్తాన్ ఈజ్ లుకింగ్ ఎట్, ఆ టైంలో సీజ్ ఫైర్ చేయకుండా మనం ముందుకు పోయి ఉంటే బలూచిస్తాన్ కంట్రీ అనేది మనకు ఎంతో హెల్ప్ అయ్యేది. అది ఏర్పడితే అవును అవును ట్రెమండస్, ఎనార్మస్ అక్కడ మినరల్స్ ఉన్నాయి, ఉమ్, న్యాచురల్ గ్యాస్ సోర్స్ ఉంది అక్కడ. దాన్ని అందుకే వాళ్ళు యుఎస్ వాళ్ళు కూడా దాన్ని ఎందుకు పాకిస్తాన్తో ఇది చేస్తున్నారంటే, అసలు చైనా, ముఖ్యంగా చైనా, వై దే వాంట్ బలూచిస్తాన్ టు బి విత్ పాకిస్తాన్, బికాస్ దేర్ ఆర్ సో మెనీ రిసోర్సెస్ దేర్. అదే మనము ఒక ముందు వాళ్ళకి హెల్ప్ చేస్తే ఇప్పుడు అది ఇండిపెండెంట్ అవ్వడం కాకుండా పాకిస్తాన్ అనేది దెబ్బతింటుంది. సో మనకు చాలా ఇప్పుడు ఇండియాని ఒకటే కూడా చూడొద్దు. ఇప్పుడు మనకు వైట్ నుంచి ఎన్ని వనరులు, ఇండియా బెనిఫిట్లు వస్తే వార్ షుడ్ హ్యావ్ కంటిన్యూడ్. ఒక చిన్న చెప్తాను మేడం మీకు, చైనా ఎందుకు పాకిస్తాన్ నిలబడాలి అని అనుకుంటుందో తెలుసా మేడం? ఒకవేళ పాకిస్తాన్ అనేది మటుమాయం అయిపోతే నెక్స్ట్ మన టార్గెట్ ఏముంటుంది? చైనా ఉంటుంది. అందుకే అవును వాళ్ళు ఎంత ట్యాక్ట్ఫుల్గా ప్లే చేస్తున్నారంటే, పాకిస్తాన్ అనేది ఉండాలి, ఎగ్జిస్ట్ కావాలి, అప్పుడే మనం పాకిస్తాన్తో కొట్లాడుతూ ఉంటాం, చైనా వైపు పోము. సో పాకిస్తాన్ ఒకవేళ అయిపోయింది అనుకోండి, దెన్ వాట్ అవర్ నెక్స్ట్ టార్గెట్? అది అదే ట్యాక్స్. రైట్. నరసింహ అర్థమవుతుంది, ఇవన్నీ తెలియదు కానీ మనం. ఐఎమ్ సారీ, చెప్పండి మేడం. మురళీ మనోహర్ గారు మీరు చెప్పండి. అంటే ట్యాక్స్ విధించాడు ఇప్పుడు ట్రంప్, అలాగే యాపిల్ లాంటి దిగ్గజ సంస్థని ఇండియాలో పెట్టుబడులు పెట్టొద్దు అంటున్నాడు. అసలు వీటన్నింటినీ కూడా ఎలా చూడాలి అంటారు? ట్రంప్ను ఒక మాటలో చెప్పాలంటే ఆయన అమెరికన్ నేషనలిస్ట్, జాతీయవాది. తన దేశమే ఫస్ట్, నేషన్ ఫస్ట్, ఇది గట్టిగా స్ట్రాంగ్ ఫీలింగ్స్ ఉన్నవారు. ఇంతకుముందు ఉన్న గవర్నమెంట్స్ అలా కాదు. వాళ్ళంతా కాస్త లెఫ్ట్ వింగ్ ఓరియంటేషన్ ఉన్నటువంటి ప్రభుత్వాలు గతంలో ఉన్నాయి. ఈయన పార్టీ కాకుండా ఈయన ఇండివిజువల్గా స్ట్రాంగ్ నేషనలిస్ట్ కనుక మనకు ఏమంటాం, ప్రిడిక్ట్ చేయని కోణాలు ఈయన లోపల అప్పుడప్పుడు మనకు కనిపిస్తాయి. కనుక ఆయన డెసిషన్స్ అన్నీ కూడా ఇండియాను దృష్టిలో పెట్టుకొని చేసేటివి కాదు. ఆయన డెసిషన్స్ ఆయన కంట్రీని దృష్టిలో పెట్టుకొని చేసే డెసిషన్స్ కనుక ఒకసారి చాలా స్ట్రాంగ్ ఎనిమీగా కనిపిస్తాడు, ఒక్కొక్కసారి ఆయన స్ట్రాంగ్ ఫ్రెండ్గా కనిపిస్తూ ఉంటాడు. బేసికల్గా మనం చూడాల్సింది ఏంటంటే, ట్రంప్ అనేవాడు కాస్త దుందుడుకు స్వభావం ఆయన లోపల ఉంటది. స్టెబిలిటీ చాలా తక్కువగా అదే ఇప్పుడు ఇండో పాక్ శాంతి కాముకుడు అని కూడా అన్నట్టుగా అనుకుంటున్నాడు. ఒక్కొక్కసారి ఆయన డెసిషన్స్ పిచ్చిగా అనిపిస్తాయి ఒక్కొక్కసారి. కనుక ఉదాహరణకు ఆయన అందరినీ పంపించే ప్రయత్నం, ఇప్పుడు ఆయన్నే కష్టాలు పడతాడు అనేది అది వాస్తవం. అలాగే అడ్డదిడ్డంగా టారిఫ్ను పెంచేయడం, రిసెషన్కు దారి తీయడము అమెరికాకు కష్టమే, ఈవెన్ చైనాకు కూడా కష్టమే, ఇతర దేశాలకు కూడా కష్టం. ఒక సిస్టమ్ ఉండాలి, ఒక పద్ధతి ఉండాలి. కనుక టారిఫ్తో మొత్తం ప్రపంచం మీద పడ్డాడు. ఈ దుందుడుకు స్వభావం కారణంగా అందరూ నష్టపోయే ప్రమాదం కూడా ఉంటుంది. కానీ ఆయన కూడా మెల్లమెల్లగా రియలైజ్ అవుతున్నాడు, మెల్లమెల్లగా కంట్రోల్ అవుతున్నాడు. అదే చైనాతో అండర్స్టాండింగ్ వచ్చాడు. ఇప్పుడు 90 రోజుల పాటు ఒక రకమైన టారిఫ్ ఒక ఒప్పందం చేసుకున్నాడు. అందుకని ఆయన పర్సనాలిటీ మనకు పర్మనెంట్ ఎనిమీగా నిలబెడుతుంది అనడము తప్పవుతుంది. అలాగే పర్మనెంట్ ఫ్రెండ్ అవుతాడు అనేది కూడా మనమేమి చెప్పడానికి వీల్లేదు. కాకపోతే మోడీ గారు వారితో పర్సనల్ ఫ్రెండ్షిప్ ఏదైతే ఉందో అది ఎప్పుడైనా ఏమవుతుంది, మనిషి అనే వాడికి ఎమోషన్ ఒకటి, పర్సనల్ ఫ్రెండ్షిప్ అనేది ఎప్పుడో ఒక దగ్గర పనిచేయచ్చు. ఇది బేసికలీ వారు అన్నట్టుగా బిజినెస్ మ్యాన్ కు ఆ సినిమాలో డైలాగ్ ఉంది, నాకేంటంట
అనేది ఒకటి ఉంటుంది. అతనిలో ఆ లక్షణాలు మనకు కనిపిస్తూ ఉన్నాయి. ప్రతి దగ్గర కూడా నాకేంటంట అనేది ఒక దగ్గర కనిపిస్తుంది. కనుక మనము వ్యక్తిగా అతన్ని విశ్లేషించే కన్నా ఆయన ఇంకోటి వీరెవరు ఫారిన్ మినిస్టర్ జయశంకర్ గారు వారు ఒక ఇంటర్వ్యూలో చెప్తూ ఒక మాట అన్నారు. ఈయన ఎలా ఉంటారు అంటే ఒక్కోసారి అవుట్ ఆఫ్ ది సిలబస్ పోతాడు. అదే. కనుక మన ఫారెన్ పాలసీనే ఇప్పుడు ఎలా ఉంటుంది అంటే మనం అవుట్ ఆఫ్ ది సిలబస్ పోవాల్సిన అవసరాలు ఏర్పడతాయి అప్పుడప్పుడు. కానీ సిలబస్ ను వదిలేయము. అవుట్ ఆఫ్ ది సిలబస్ అప్పుడప్పుడు పోతాము. ఎందుకంటే అవతల వ్యక్తి కారణంగా మనం కూడా అవుట్ ఆఫ్ ది సిలబస్ పోతాం. కానీ మనల్ని మనం మేనేజ్ చేసుకుంటాము. మనం కూడా మన నేషన్ ఫస్ట్. కనుక ఏ స్నేహం ఉన్నా ఏదున్నా వ్యక్తిగత స్నేహాన్ని నాట్ ఎట్ ది కాస్ట్ ఆఫ్ నేషనల్ ఇంట్రెస్ట్. నేషనల్ ఇంట్రెస్టే ముఖ్యం. కనుక వ్యక్తిగత స్నేహాన్ని మన నేషనల్ ఇంట్రెస్ట్కి ఎక్కడైనా అవసరం వచ్చినప్పుడు ఉపయోగించుకోనికే పనిస్తారు తప్పితే అది శాశ్వతమైన స్నేహం ఏం కాదు. కనుక అయ్యో మోడీ స్నేహం ఏమొచ్చింది, మనకేం లాభమైంది, ఇంకా నష్టమైంది కదా, అనవసరంగా వాడిని దూవుతున్నాం చేస్తాం, ఇలాంటి కామెంట్స్ అన్నీ వస్తుంటాయి. అది ఎప్పుడైనా కూడా ఫారెన్ రిలేషన్స్ ఇండియా అండ్ యుఎస్ రిలేషన్స్ అనేవి వ్యూహాత్మకమైనటువంటి పార్ట్నర్షిప్. ఇది అదే. ఎప్పుడు కూడా పర్మనెంట్ పార్ట్నర్షిప్ ఉండదు. స్ట్రాటజికల్ గా పార్ట్నర్షిప్ ఉంటుంది అంతే. అలా చూడాలి మనం. అదే. నరసింహారెడ్డి గారు మీరు చెప్పండి, అసలు మోదీ వేరే వారి మధ్యవర్తిత్వం అసలు అక్కర్లేదు ఇండో పాక్ యుద్ధానికి సంబంధించి అని చెప్పినా కూడా ట్రంప్ ఈ ఘనత తనదే అని చెప్పుకోవడంలో అసలు ఎలా చూడాలి అంటారు? దీన్ని రీజన్స్ ఏంటి? అది చాలా హాస్యాస్పదమైనది. బహుశా అందరికీ తెలిసే ఉంటుంది. వీ నెవర్ యాక్సెప్టెడ్ థర్డ్ పార్టీ ఇంటర్వెన్షన్. ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఇప్పుడు ఒకటి మేడం, మన దురదృష్టం ఏంటంటే ఇండియాది, ఇందిరాగాంధీ యుద్ధం చేసి గెలిచి ఓడిపోయింది. 93,000 మంది సరెండర్ అయినాక 13,000 స్క్వేర్ కిలోమీటర్స్ మనం వాళ్ళ లోపల ఎంటర్ అయినాక కూడా ఆమె ఎంతోమంది సైనికులు యుద్ధంలో చనిపోయినాక ఆమె తన పర్సనల్ ఏమంటారు రెప్యుటేషన్ గురించి వాళ్ళందరిని వదిలేసి అదంతా 13,000 స్క్వేర్ కిలోమీటర్ రిటర్న్ ఇచ్చి పీఓకేని కూడా మళ్ళీ ఆక్రమించకుండా చేయడం పెద్ద తప్పైంది. ఇప్పుడు మోడీ గారు ఇంత మంచిగా వచ్చినప్పుడు ఇన్ఫ్యాక్ట్ బీజేపీ కూడా చాలా మైలేజ్ వచ్చింది ఆయనకి. మరి ఎట్లా అర్థమవుతుందో వాళ్ళు ఎట్లా తీసుకున్నారని అనవసరంగా అసలు అక్కడ మరి మాకు తెలిసి అయితే మన లోపల ఏముందో తెలియదు, కానీ బయట చూస్తే మాత్రం ద వార్ విచ్ కుడ్ హ్యావ్ వన్ బిఫోర్ ఈవెన్ ఫైటింగ్, యుద్ధం చేయకముందే ఆయన ఓటమిపోయినట్టు అయిపోయింది. అందులో ట్రంప్ ఎంతవరకు ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసినాడు అనేది మాకైతే అర్థం కాని విషయం. బట్ వీ డోంట్ యాక్సెప్ట్. అది ఏదో జరిగింది కాబట్టి ఇట్లా డెసిషన్ తీసుకున్నారని. కానీ ఏదైనా కూడా ఈ డెసిషన్ మాత్రం మన నేషన్ చాలా వ్యతిరేకత, చాలా నష్టము ట్రంప్ వల్ల అయిందనేది మాత్రం మేము నమ్మము. అది చాలా హాస్యాస్పదంగా వస్తుంది. ఎందుకంటే ఎప్పుడు కూడా మనము ట్రంప్ అంత చొరవ తీసుకోవడం కూడా మనం కూడా ఎవరిని అంతవరకు రానియం. వీ హ్యావ్ గుడ్ రిలేషన్స్ విత్ అమెరికా, ఫ్రాన్స్, ఎవ్రీథింగ్. బట్ ఇప్పుడు ఇంతకుముందు సార్ చెప్పినట్టు మనకు నేషన్, మనం కూడా నేషన్ ఫస్ట్. మనకు ఆయన ఎన్నోసార్లు మన వాజ్పేయి గారు కానీ మోడీ గారు కానీ చెప్పినారు మనకు దేశం మేము ఉన్నా లేకున్నా దేశం ఉండాలనేది. సో ట్రంప్ గారు అది చేయడం మరి చాలా సిల్లీగా ఉంది. మరి దాన్ని ఆయన ఎలా భావిస్తున్నా తెలియదు. వి యాజ్ ఎ పర్సన్ ఐ డోంట్ యాక్సెప్ట్ దట్ మ్యామ్. ఆయన ఇంటర్వెన్షన్ ఆగిందని ఆయన విక్టరీ చేసినారా లేదా ఇంకోటి ఏదన్నా దేశానికి నష్టం జరుగుతుంది ఒకవేళ ఈ అటామిక్ ఇదైతే అనేది ఇట్లా మోడీ ఆలోచనారా తెలియదు మేడం. అదే. మురళీ మనోహర్ గారు మీరు చెప్పండి, అసలు అవసరమే లేని కశ్మీర్ అంశాన్ని పదే ట్రంప్ ప్రస్తావిస్తున్నాడు, దీన్ని ఎలా తీసుకోవాలి అంటారు? నేను ఇంతకు ముందు ఒక మాట అన్నాను, ట్రంప్ ఒక దుందుడుకు స్వభావము. నేను అసలు ట్రంప్ ఇన్వాల్వ్మెంట్తో, థర్డ్ పర్సన్ ఇన్వాల్వ్మెంట్తో ఈ అగ్రిమెంట్ అయ్యింది అనుకోవడం నేను లేదు. ఎందుకంటే మన యొక్క ఫారెన్ సెక్రటరీస్ కానీ వాళ్ళంతా కూడా క్లియర్ చేశారు. డీజీఎంఓ స్థాయిలో ఫోన్ వచ్చింది, వాళ్ళు కాళ్ళబేరానికి వచ్చారు. మనము ఈ ఏమంటాము సీజ్ ఫైర్ కూడా కాదు, ఇది జస్ట్ కాల్పుల విరామం పేరుతోటి ఒక 42 గంటల వరకు మనం ఒప్పుకున్నాము. తర్వాత చర్చలు జరిగాయి. విషయం ఏంటంటే యుద్ధము అనేది ఈ రోజులలో మేడం నాకు అనిపిస్తున్న వ్యక్తిగతంగా నాకు అనిపిస్తున్న విషయం ఏంటంటే లాంగ్ టైమ్ వార్స్ ఎక్కువైపోయినాయి. మనం 2 రోజుల్లో తేల్చడం లేదు. ఇప్పుడు మనుషులు డైరెక్ట్గా యుద్ధంలో పాల్గొనడం లేదు, ఆయుధాలతో ఎక్కువగా చేస్తున్నాం. మనకు ఇది రష్యా ఉక్రెయిన్ యుద్ధం చూసినట్టయితే 3.5 సంవత్సరాలు అయింది. రష్యా అంత పవర్ఫుల్ కంట్రీ, కానీ గెలిచారు ఈ రోజు అన్నట్టుగా లేదు. కొంత ల్యాండ్ ఆక్యుపై చేసినప్పటికీ కూడా ఈ రోజు కూడా పూర్తి కాలేదు. లేకపోతే హమాస్ చాలా యుద్ధాలు
లాంగ్ అలా ఇరుక్కుపోతే మాత్రం రష్యా లాగా మనం చాలా నష్టపోతాం. ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఎలా ఉంటుందంటే ఇద్దరు ఈక్వల్స్ మధ్య యుద్ధం జరిగితే పర్లేదు. వీడు జాగ్రత్తగా ఉంటాడు. ఇక్కడైనా వీడు తెగించిన వాడు. వీడు ఒక పిచ్చి కుక్క లాంటి వాడు. ఇంకేమి నేషనల్ ఇంట్రెస్ట్ గాని ఆల్రెడీ అదొక రోగ్ కంట్రీ. కనుక వాడికి ఇంకా డెవలప్‌మెంట్ పైన వాటిపైన దృష్టేం లేదు. ఎంతసేపు మనను ఆ 1000 ఇయర్ వార్స్ ఏదైతే అంటామో 1000 కట్స్ తోటి మనల్ని బ్లీడింగ్ చేస్తా ఉన్నారు. ఇది ఒక ఫార్మల్ వార్ కాదు. ఒక ఇన్ఫార్మల్ వార్ వాళ్ళు ఎంచుకున్నారు. ఎంచుకొని లాస్ట్ మీరు 30, 40 ఇయర్స్‌లో మీరు గనుక ఆఫ్టర్ కార్గిల్ వార్ ఏం జరుగుతుందమ్మా? వాళ్ళొస్తున్నారు, కొడుతున్నారు, పోతున్నారు. బాంబే కొట్టారు, లేకపోతే అక్కడ కొట్టారు, ఇక్కడ కొట్టారు. కొడుతున్నారు, పోతున్నారు గానీ మన వైపు నుంచి పాలసీ ఏంటి? రైట్. సరే వాడికి ఖర్చు లేదు, ఏం లేదు. నలుగురిని తయారు చేసుకోవడం, పంపడం, కొట్టడం, 10 మంది చావడం. మనకు పాలసీ ఉండాలి కదా! మరి యుద్ధం రైట్. అయితే ఏదైతే కన్వెన్షనల్ వార్ చేసే పరిస్థితి లేదు ఈ రోజులలో. అందుకని మన పాలసీ ఇప్పుడు ఏందంటే మనము కొద్దిగా వాడికన్నా ఇంకా ఎక్కువ కొడతాం. కనుక ఉరితో స్టార్ట్ చేశాము 16లో, 18లో బాలాకోట్‌లో కొట్టాము. అయినా వినడం లేదు. ఇప్పుడు మళ్ళా ఇన్నేళ్ల తర్వాత 18 తర్వాత 25లో మనము మామూలుగా కొట్టలేదు. ఇప్పుడు దేశం లోపలికి వెళ్లి కూడా కొట్టాము. ఇది కన్వెన్షనల్ వార్ కానే కాదు. ఇప్పటికి కూడా మనం వార్‌లో దిగలేదు. కనుక మనం వి వాంటెడ్ టు టీచ్ దెమ్ ఎ లెసన్. అంతేగాని కన్వెన్షనల్ వార్‌లోకి దిగి ఇరుక్కుపోయి మనము మన యొక్క డెవలప్‌మెంట్ చాలా మనకు అవకాశం ఇప్పుడు ఈ రోజు వస్తున్న రిపోర్ట్ కూడా ఏందంటే మనము మన యొక్క జీడీపీ లెవెల్స్ ఇవన్నీ కూడా చాలా ఆశాజనకంగా ఉన్నాయి. ప్రపంచమంతా రిసెషన్‌లో ఉంటే మనమొక్కరమే ఫాస్ట్ గ్రోయింగ్ కంట్రీగా మనం ప్రూవ్ చేసుకుంటున్నాం. ఈ టైంలో మనకు విఘ్నత ఏముండాలంటే మన దృష్టి, మన పని, మన డెవలప్‌మెంటే మన పని. మన అభివృద్ధి కోరుకోవాలి. ప్రపంచ దేశాల్లో మనము థర్డ్ ప్లేస్‌కు ఏదైతే మనం అనుకుంటున్నామో ఆ టార్గెట్ రీచ్ కావాలి. కనుక మన అటెన్షన్ డైవర్ట్ అయ్యే ప్రమాదం కూడా ఉంది యుద్ధంలో. అందుకే ఇవన్నీ కూడా ఏవైతే పీఓకే తీసేసుకోవడం గానీ, బలూచిస్తాన్ జెండా పాతి జనగణమన పాడడం గానీ ఇలాంటివన్నీ డిమాండ్స్ ఉన్నప్పటికీ కూడా వారన్నది కరెక్ట్. ఇది మంచి అవకాశం అనేది మాత్రమే కరెక్ట్. కానీ అట్ ది సేమ్ టైం విఘ్నత ఏం చెప్తుంది అంటే మనం ఫుల్ టైం వార్‌లోకి ఇరుక్కున్నామంటే ఇప్పట్లో అయ్యేది కాదు. అలా నేను చూస్తున్నానమ్మా. అదే ఓకే. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ మురళీ మనోహర్ గారు, అలాగే నరసింహారెడ్డి గారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మా డ్రైవ్లో పార్టిసిపేట్ చేసినందుకు. చూశారు కదా, ట్రంప్ ఎప్పటికీ ద్వంద్వ వైఖరినే పాటిస్తాడు. అతను ఎప్పటికైనా ఒక బిజినెస్ మ్యాన్ వేలోనే ఆలోచిస్తాడు. కాబట్టి అతని వైఖరి ఎప్పుడు భారత్కి ప్రమాదమే. ట్రంప్ ఎప్పుడు భారత్కి మిత్రుడు కాదు అని చెప్తున్నారు.